جنوبی پنجاب کا ایڈیشنل آئی جی کون بنے گا؟ آئی جی آفس نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ علی عامر ملک، انعام غنی اور فیاض دیو کا نام زیر غور۔ وزیر اعلیٰ کے شہر ڈیرہ غازی خان سے ملتان کا راستہ ہوگا مزید آسان۔ پنجاب حکومت کا ڈی جی خان اور ملتان کو ملانے والے غازی گھاٹ پل کو نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ۔ نئے مالیاتی سال میں غازی گھاٹ پل کے لیے خطی رقم مختص۔ منصوبے کو 1 ارب 87 کروڑ 82 لاکھ سے مکمل کیا جائے گا۔ رحیم بیا خان میں شہریوں کو علاج معالجے کی ملیں گی بہتر سہولیات۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں کے لیے 75 لاکھ 49 ہزار روپے مختص۔ ٹی ایچ کیو خانپور کے لیے 20 لاکھ 38 ہزار 425، ٹی ایچ کیو لیاقت پور کے لیے 21 لاکھ 96 ہزار 474 اور ٹی ایچ کیو صادق آباد کے لیے 33 لاکھ 15 ہزار 79 روپے بجٹ میں شامل۔ مانسون بارشوں سے سیلاب کا خدشہ، این ڈی ایم اے نے خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمشنر ملتان شان الحق کا ڈویژن کے فلڈ فائٹنگ سامان کی پڑتال کرنے کا حکم۔ ڈویژن بھر میں 4 انسپیکشن کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا دریائے چناب کے کنارے واقع مختلف علاقوں کا دورہ۔ ادھر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او خانیوال کا دریائے چناب پر فاضل شاہ بند کا دورہ۔ محکمہ نہار کے افسران نے پیشگی تیاریوں بارے بریفنگ دی۔ راجن پور میں ٹڈی دل کا بڑے پیمانے پر حملہ۔ شہر فرید کوٹ مٹھن، قصبہ شکارپور سمیت متعدد علاقوں کو ٹڈی دل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والا اسپرے بے سود ثابت۔ کسانوں کا ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کرنے کا مطالبہ۔ علی پور کے نواحی علاقوں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی۔ خانگڑھ، دوائمہ، کندائی، بستی جھلن، سرکیاں کے علاقے شدید متاثر۔ کپاس، مونگ اور تل کی فصل ابتدائی مراحل میں ہی ٹڈی دل کی بھیڑ چڑھ گئی۔ محکمہ زراعت کی جانب سے اقدامات نہ ہونے پر کسان شکوہ کناں۔ بقرعید پر مویشی منڈیاں لگیں گی یا نہیں، تاحال فیصلہ نہ ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں جاری رکھنے کا حکم۔ کیٹل مارکیٹ کمیٹی کو مویشی منڈی بارے پیپر ورک مکمل کرنے کی ہدایات جاری۔ جانور بکے نہ بکے، ٹیکس پہلے ادا کرنا ہوگا۔ عید قربان سے قبل بیوپاری اور خریدار ایک اور ٹیکس دینے کو ہو جائیں تیار۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منڈیوں میں خریداری کرنے اور ضلع میں نئے جانور لانے پر فیس لاگو کر دی۔ بڑے جانور پر 500 اور چھوٹے جانور پر 100 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں کرونا انسانی جانیں نگلنے لگا۔ نشتر اسپتال ملتان میں کرونا کے 2 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 116 ہو گئی۔ ادھر ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان کا مسیحا بھی کرونا کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ چیسٹ اسپیشلسٹ کورونا وبا کے باعث چل بسے۔ میپکو ہیڈ کوارٹر ملتان بھی کرونا کے نشانے پر۔ چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر طاہر محمود کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نشتر اسپتال میں 9 مریضوں کی حالت تشویشناک، وینٹیلیٹر پر منتقل۔ رحیم بیا خان میں کرونا وائرس کے شکنجے میں مزید 32 مریض آ گئے۔ خانیوال میں مزید 15 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، تعداد 190 ہو گئی۔ بہاولپور میں کرونا کے مریضوں نے عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ کرونا کے پازیٹیو مریضوں کا ہوم آئسولیشن توڑ کر عام افراد کو ملنے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران مارٹ کا کہنا ہے کہ کرونا کے پازیٹیو مریض ہوم آئسولیشن سے مارکیٹ میں جانے لگے تھے۔ ایسے مریضوں کو عوام سے ملنے سے روکنے کے لیے جیو میپنگ شروع کی گئی۔ اب ہوم آئسولیشن SOPs کے مطابق ہوگی۔ لاکھوں روپے مہنگا ایکٹیمرا انجیکشن رحیم بیا خان میں فری ملے گا۔ مشکل گھڑی میں کورونا کے مریضوں کی مدد کے لیے شیخ زید اسپتال پیش۔ ابتدائی طور پر 40 ایکٹیمرا انجیکشن شیخ زید اسپتال میں پہنچا دیے گئے۔ میڈیکل بورڈ کی تجویز سے مریضوں کو مفت انجیکشن دستیاب ہوگا۔ جنوبی پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا وارڈز بڑھانے کا فیصلہ۔ ایچ ڈی یونٹ میں بیڈز کی تعداد 16 سے 32 اور آئی سی یو میں مزید 8 بیڈز لگا دیے گئے۔ نشتر اسپتال میں کورونا کاؤنسلنگ روم بھی بنانے کا فیصلہ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن۔ ملتان میں شاہ رکن عالم، نیو ملتان اور ایم ڈی اے چوک 30 جون تک بند۔ ادھر ڈیرہ غازی خان کے 7 علاقے 14 روز کے لیے سیل۔
स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए ज़िला इंतजामिया इन एक्शन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 15 दुकान मालिकान को जुर्माने और दर्जनों दुकानें सील। उधर बहावलपुर और राजनपुर में भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील कर दी गईं। सराइकी खित्ते में सस्ती चीनी का बहरान, आटे की भी ऊंची उड़ान। बहावलपुर, लैया और सनावा में शहरियों के लिए चीनी और आटे का हसूल चैलेंज बन गया। अवाम 80 से 90 रुपए फी किलो तक महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। 20 किलो आटे का थैला 1030 रुपए में बिकने लगा। गरीब अफराद मुश्किल घड़ी में महंगाई पर शिकवा खुना। यूटिलिटी स्टोर्स की माहाना सेल भी निस्फ हो गई। शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीराबाद शिराजी इन एक्शन। इजलास में आम मार्केट में चीनी की कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का सस्ती चीनी फराहम करने के लिए स्टॉल्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। उधर बहावलपुर में निजी शुगर मिल की जानिब से सस्ती चीनी के लिए 7 स्टॉल्स लगा दिए गए। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत को पड़ लग गए। 1800 रुपए फी मन तक फरोख्त जारी। रहीमिया खान में सबसे बड़े खरीदार महकमा खुराक ने 41 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने के बाद दबा ली। शहरी महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। आटे की कीमत 2400 रुपए फी मन तक पहुंच गई। कोरोना और टिड्डी दल की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर के डिवीजन भर के डीसीज और डीपीओज को अहकामात। एसओपीज के तहत जानवरों के सेल्स प्वाइंट कायम करने की हिदायत। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात भी दिए। कोरोना से बचाव का वाहिद हल एहतियात है। डिप्टी कमिश्नर लैया के जेर सदारत कोरोना बारे जायजा इजलास। मुतल्लिका अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर को मौजूद हालात बारे ब्रीफिंग दी। उधर बहावलपुर में वफाकी वजीर मजहबी अमूर की जेर सदारत वीडियो लिंक मीटिंग। उलमाए कराम ने ईद उल अजहा की मुनासबत से तजावीज पेश की। मुजफ्फरगढ़ में पोल्ट्री फार्म एक्ट 2016 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन का हुक्म। कहते हैं पोल्ट्री फार्म मालिकान को पाबंद किया जाए कि वो गोश्त और गैर जरूरी अशिया सड़क पर मत फेंकें। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डीजी कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर की फोर्ट मनरो ऑफिस आमद। अमले का हाजिरी रिकॉर्ड और दफातर का मुआयना किया। डीजी बाबर बशीर ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत की। बजट में जनूबी पंजाब के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं। अमीर जमात इस्लामी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बजट अवाम दुश्मन और पाकिस्तानी अवाम का मौशी कत्ल किया गया। उधर सिराजुल हक की खानेवाल आमद। साबिक सूबाई नायब अमीर अजीज लतीफ के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। अमरीकी सहाफी सिंथिया रिची के हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवी की भी एंट्री। बड़ा दावा कर डाला। कहते हैं सिंथिया रिची ने मुतादिद बार मुलाकात के लिए वक्त मांगा। मैंने तवील सफर के बाद इनकार कर दिया। सिंथिया रिची ने मुल्की और आलमी सतह के मामलात के हवाले से हमेशा मुझसे राब्ता रखा। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता खातून का 3 कमसिन बच्चों के हमरा दरियाए चनाब में छलांग लगाने का मामला। दरिया में डूबने वाले 3 बच्चे ताहाल लापता। बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह शुरू होगा। रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट बार में बेनजीर की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। पीपल्स लॉयर्स फोरम ने शहीद बेनजीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह का केक काटा। ज़िलाई ओहदेदारान समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। जनूबी पंजाब समेत पूरा मुल्क आज तारीकी में डूब जाएगा। पाकिस्तान में बड़ा सूरज ग्रहण लगेगा। 9:30 बजे से 12:30 बजे तक सूरज ग्रहण होगा। तिबी माहिरीन की शहरियों को बराह रास्त सूरज ग्रहण को न देखने की हिदायत। उधर मुफ्ती अब्दुल कवी की शहरियों को खुसूसी इबादत करने की तलकीन। हामला ख्वातीन सूरज ग्रहण के दौरान अपना खास ख्याल रखें। मुल्तान के रिहायशी खालिद को छोटे कद की वजह से नौकरी मिलना मुहाल। गुर्बत और तंगदस्ती से मजबूर 32 साला खालिद का कद सिर्फ 3 फुट। खालिद का कहना है कि बीवी शुगर की मरीजा है, इलाज के लिए पैसे नहीं। कोरोना वायरस के दौरान सड़कों पर मास्क बेचने का काम कर रहा हूं।
कानपुर के एमपीए मियां शफी की वालिदा का गुज़िश्ता रोज इंतकाल। पंजाब असम्बली के इजलास में मरहुमा के लिए दुआ मग़फ़िरत। वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत अहम शख्सियात का टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत। उधर खानपुर में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खान मिज़ारी ने एमपीए मियां शफी मोहम्मद से ताज़ियत की।